எங்களுடைய மாவட்டங்களிலே பாரிய சிக்கல் இருக்கின்றது. சோலார் பேனல் சம்பந்தமாக சோலார் பேனல் நீங்கள் சோலார் பேனலுக்காக காணி ஒதுக்கும் பொழுது மிக கவனமாக அந்தந்த கிராமங்கள் இருக்கிற நிலத்தினுடைய எண்ணிக்கையை பார்த்து நீங்கள் வழங்க வேண்டும். கிரிட்டுக்கு அருகாமையிலே இருக்கிற காரணத்தினால சோலார் பேனலுக்குரிய அந்த நிலங்களை வழங்க. சோலார் பேனல் முக்கியம், சோலாரினுடைய உற்பத்தி முக்கியம். ஆனால் அவர்கள் சோலார் பேனலுக்கு அந்த நிலங்களை எடுக்கும் பொழுது அவர்கள் கட்டுவது சாதாரண கம்பெனியில் கட்டும் பொழுது அந்த பொழுது கட்டுற அந்த லீசிங் தொகை மட்டும்தான். இன்று எங்களுடைய வவுனதீவு பிரதேசத்தை விரிவு எடுத்தால் அந்த ஈச்சந்தீவு கிராமத்தை எடுத்தால் ஈச்சந்தீவில நிலமே இல்லை. ஈச்சந்தீவு கிராமம் வளர்றதுக்கு நீ வளர்ச்சிக்கான இடமே இல்லை. எங்களுடைய டிசிசி சேர்மன் எங்களுடைய அருண் ஹேமச்சந்திர கௌரவ பிரதி அமைச்சர் டிசிசி சேர்மன் இந்த சபையில் இருக்கிறார். எதிர்வரும் காலங்களிலே இந்த சோலார் பேனல் முக்கியமா இருந்தாலும் கூட சோலார் பேனலுக்கு நீங்கள் இந்த காணியை ஒதுக்கும் பொழுது அந்த சோலார் பேனல் கம்பெனி இது அரசாங்கம் தான் செய்ய வேணும். நாட்டினுடைய நன்மைக்காக சோலார் பேனல் அவசியமா இருந்தாலும் அந்த பிரதேசத்தினுடைய நன்மையை பாதுகாக்கிறதும் அந்த பிரதேசத்தினுடைய அரசியல்வாதியுடைய பொறுப்பு. அந்த வகையிலே கௌரவ டிசிசி சேர்மன் இந்த சபையில் இருக்கிறபடினால் எதிர்வரும் காலத்திலே இதையும் உங்களுடைய கரிசனை எடுக்க வேண்டும் என்றதை சொல்லி அதேபோதான் இந்த துறைக்கு பொருத்தம் இல்ல, இந்த துறைக்கு சம்பந்தம் இல்லாவிட்டாலும் கூட டிசிசி சேர்மன் அவர்களே எங்களுடைய மாவட்டத்தில் நாங்கள் நீங்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருந்து டிசம்பர் மாதம் எடுத்த ஒரு தீர்மானம் நடைமுறைக்கு வரவில்லை. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே நீங்கள் மண்ணகழ்வு செய்யக்கூடாது சொன்னீர்கள், இன்று மண்ணகழ்வு நடக்குது. எங்களுடைய ஹிஸ்புல்லா அமைச்சர் இருக்கிறார், எடுத்த தீர்மானம் எதுவும் நடைமுறையில் இல்லையா அமைச்சர்? மீன்பிடி பிரச்சனை சம்பந்தமாக தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது, எந்த நடைமுறையும் இல்லை. அந்த வகையிலே தயவு செய்து நீங்கள் என தெரியும் உங்களுக்கு கடும் பொறுப்புகள் இருக்கு. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தையும் பார்க்க வேணும், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தையும் பார்க்க வேணும். வெளிவிவகார அமைச்சருடைய பிரதி அமைச்சர் என்றபடினால அடிக்கடி அவருடைய வேலை வெளிநாடு போறது என்றார். வெளிவிவகார அமைச்சர் அவர் வெளியிலே போனால் நீங்கள் ஆக்டிங் மினிஸ்டராக இருக்க வேண்டும். அந்த வகையிலே எங்களுடைய மாவட்டத்துடைய பிரச்சனைகள் வீதிக்கு வரும் அளவுக்கு நீங்கள் விடக்கூடாது. இன்று கூட காலையிலே பார்த்தா 6:50 ஒரு பாரிய போராட்டம் நடக்குது. வாழ்வெட்டு குழுக்களுடைய அட்டகாசம் அதிகரித்திருக்கு. நேற்று 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு வரவு செலவு திட்டத்தினுடைய பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய விவாதத்திலே குழுநிலை விவாதத்திலே பதிலளிக்கிறதுக்கு வருகை தந்த பொழுது ஜனாதிபதியை சொன்னார், இந்த பாதாள உலகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் மட்டக்களப்பிலையும் யாழ்ப்பாணத்திலையும் நடக்கலாம் என்று அவரே சொன்னார். அபாரான ஒரு சூழலிலே இன்று 6:50 மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராட்டம் நடத்துகிறார்கள் வாழ்வெட்டு குழுக்களுடைய செயல்பாடான. அந்த வகையிலே என்பிபி அரசாங்கத்தால கிழக்கு மாகாணத்திலே நிர்வாகம் செய்ய முடியாவிட்டால் என்னுடைய மூத்த அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். ஹிஸ்புல்லா அமைச்சர் இருக்கிறார். நான் மூத்த அரசியல்வாதியா இல்லாவிட்டாலும் கூட நானும் 15 வருடங்கள் அரசியல் ஈடுபடுறேன். உங்களால கிழக்கு மாகாணத்துடைய எதிர்காலத்தை பார்க்க முடியாவிட்டால் எங்கள்கிட்ட தாங்கள். ஏனென்றால் இந்த மாவட்டத்திலே பிரச்சனைகள் வீதிக்கு வரும் வரைக்கும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நாங்கள் இருக்க முடியாது. එතවශයෙන්ම මට පෙර කතා කරපු ගරු මන්ත්‍රීතුමීට මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ, මේ මන්ත්‍රීතුමී අපේ පිටිපස්සේ වාඩි වෙලා හිටියට මන්ත්‍රීතුමී විපක්ෂ නෙවෙයි ඉන්නේ, ඔබතුමී ආණ්ඩු පක්ෂ ඉන්නේ. මේ පැත්තේ වාඩි වෙලා හිටිය නිසා ඔබතුමී සමහරවිට විතරක් දන්නේ ඔබතුමීත් විපක්ෂේ ඉන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න ඔබතුමීලා දැන් ඉන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂේ. දැන් මේ කතා කරපු කතාව මං අහන් හිටියා. මේ කතාව ඇත්ත වශයෙන්ම මං හිතන්නේ මොන හරි පහේ පන්තියේ දරුවන්ට වගේ කතා කරා නම් ගැළපෙන කතාවක්. මේකේ දැන් අද බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ඇතුලේ ගරු ඇමතිතුමාත් සභාවේ ඉන්න නිසා හොඳයි. ගරු ඇමතිතුමාගේ මෙසේජ් එකක් තියෙනවා මේ මෝර්නිංగ్ පත්තරේ. මේ ඉරිදා සන්ඩේ මෝර්නිංగ్ පත්තරේ. drought to drive up electricity prices. Minister hints at possible tariff hike. Next tariff hike expected by 1st June. මේකේ තියෙනවා මේ දැනට පවතින දේශගුණ තත්ත්වයක් එක්ක මේ අවුරුද්දේ මැද හරිය වෙනකොට විදුලි බලය සැපයීමේදී විදුලි බලය සපයන්නත් අමාරු වෙන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා අමතුමා කියලා තියෙනවා. මම දැන් මේ මෝර්නිං පේපර් එකේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙනවා because of the drought ongoing drought the impact of ongoing drought dry weather on power generation CEB spokesman engineer ධම්මික විමල්රත්න sorry අමතුමානේ engineer ධම්මික විමල්රත්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක දැන් ඇවිල්ලා ආපහු මං හිතන්නේ emergency power purchasing agreement එකට යන්න සූදානමක්ද දන්නේ නැහැ. මීට පෙර හිටපු ගරු ඇමතුමා කාංචන විජේසේකර ඇමතුමා ගැනත් මේ අවස්ථාවේ කියනවා. ඇත්තටම එතුමා නියෝජනය කරපු දේශපාලන මතයයි කණ්ඩායමයි අපි නියෝජනය කරපු කණ්ඩායමයි වෙනස්. හැබැයි එතුමාගේ කාර්යභාරය ඇත්තටම අපි අගය කරන්න ඕනේ. මොකද එතුමා විශාල කාර්යභාරයක් ඒ පහුගිය රජයේදී කරා. හැබැයි මේ වෙනකොට ඒ එතුමාගේ කාර්යභාරය එතුමා කරපු ඒ කාර්යභාරයත් කඩාකප්පල් වෙන තත්ත්වෙට මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ බලයට ආවන් පස්සේ කාරණයක් කරගෙන යනවා කියන එක මම ගරු මට පෙර කතා කරපු ගරු මන්ත්‍රීතුමීට මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මම මේකට කියන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි පටන් ගත්තොත් එහෙම खनिज तेल වලින් CPC ආයතනයෙන්
මං ගාව තියෙනවා පත්තරේ ආටිකල් එකක් Wednesday November 6 2024 economy next පත්තරේ කියලා තියෙනවා we are compelled to go with the price formula due to previous agreements මන් දන්නේ බලය තුනෙන් දෙක බලයක් තියෙනවා විධායක ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්නවා පහුගිය ආණ්ඩුවෙන් කරපු agreement maintain කරනවා කියලා කිසිම දැනක නැහැ කැමති නම් ඒවා ඔබතුමාලා ජනතාවාදී නම් ඔබතුමාලා ජනතාව වෙනුවෙන් නම් පිළිහිලා ඒවා කඩලා අලුත් agreement වලට යන්න පුළුවන් හැබැයි යන්නේ නැත්තේ බන්නවා මැතිවරණ වේදිකාවල ඔබතුමාලා කිව්වේ බොරු දුන්නේ භාගයට භාගයක් බොරු පොරොන්දු මේ බොරු පොරොන්දු එකක්වත් ඉස්ස ගන්න බැරි නිසා දැන් කියනවා පහුගිය රජේ agreement වලට අපි යන්න ඕනේ කියලා මේකේ තව එකක් කියලා දෙනවා මේ ආටිකල් එක කියලා දෙනවා President Andra Kumar Dissanayake and his Marxist Janata Vimukti Peramuna members before the September 21 election accusing the previous government said people have been paying higher prices for fuel because of exorbitant taxes and some commissions for politicians. ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් 21කට පෙර ජනාධිපතිතුමාගේ පක්ෂය කියලා තියෙනවා චෝදනා කරලා තියෙනවා එවකට පවතින රජය වැඩි මුදලකට තෙල් විකුණනවා තෙල් මිල අඩු ගන්න පුළුවන් වෙලාවෙත් බදු වැඩිපුර ගහන නිසා ඊට අමතරව දේශපාලඥයන්ට කොමිෂන නිසා කියලා. දැන් එතනින් එහාට ගියාම මං ගාව තියෙනවා ජනවාරි මාසේ තියෙන fuel price formula එක. දැන් ජනවාරි මාසේ fuel price formula එක අනුව petrol fuel price formula Singapore Platts price with taxes අනුව 200 මේ ඇවිල්ලා පෙට්‍රල් මිල 298යි 785යි. හැබැයි ජනවාරි මාසේ විකුණලා තියෙන 309යි. රුපියල් 10ක් වැඩි ගෙවන්න විකුණන්න කියන්නේ සිංගප්පූර් ප්ලැට්ස් මේ ප්‍රයිස් ෆෝමියුලා කියන ප්‍රමාණයට අතර රුපියල් 10ක් වැඩි විකුණලා තියෙන්නේ. ඩීසල් ගත්තම රුපියල් 15ක් වැඩි 270ට දෙන්න පුළුවන් 286ට. මේ ප්‍රයිස් ෆෝමියුලා එකටත් වඩා වැඩියෙන් දෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි හොරකම් කරන්නේ කවුද? ඇමතිතුමාද? නැත්තම් අපි දැක්ක කියනවා මීට පෙර ඇමති කෙනෙක්ව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ දියුණු සංස්කෘතිය NPP පක්ෂ කට්ටිය බලා ගන්නවා පෝස්ටර් ගහන මල්ලිලා බයිසිකල් එකේ යන කොල්ලෝ ටික බලා ගන්නවා අපේ පක්ෂෙට මට ලඩක් හැදුනොත් එහෙම මගේ පක්ෂෙන් බලා ගන්නවා ඒකයි අපි පඩිය පක්ෂෙට දෙන්නේ කියලා මෙතන ඉන්න නීතිය පිළිබඳව ඇමතුමා කිව්වා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද ඒකේ තියෙන දියුණු සංස්කෘතිය කියලා ලඩක් හැදුනොත් එහෙම ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසියක් දාගන්න බෙහෙත් ගන්න එහෙම නැත්නම් සේවිංස් හදාගෙන මාසේ පඩියෙන් කීයක් හරි දාලා තියාගන්න පක්ෂෙන් ඇවිල්ලා බෙහෙත් තරන් දෙනකල් බලහන් ඉන්න එපා ඉතින් මේ දියුණු සංස්කෘතිය වර්ධනය කරන්නද දන්නේ නැහැ දැනට මේ පෙට්‍රල් මිල වැඩි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අඩු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙද්දි ඩීසල් මිල අඩු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙද්දි වැඩි මිලට විකුණන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ දියුණු සංස්කෘතිය හරහා ඇමතිවරුන් හොරගම් කරන්නද නැත්නම් පක්ෂ පෝෂණය කරන්නද ඒක නිසා පැහැදිලිවම ඉතාමත්ම බොරු කියලා බලයට ආවේ පැහැදිලි බොරු මට පෙර කතා කරපු മന്ത്രിතුමීට කියන්නේ මේ විපක්ෂ ප්‍රශ්න අහන්න හේතුව අපි අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර නැහැ අහනවා මට නම් දැන් තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ මම තව එකක් අහන්නම් දැන් මම දැක්කා කැබිනට් අමාත්‍යවරයා කියලා තියෙනවා ඉදිරි අනාගතයේදී මිල අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා පෙට්‍රල් මිල. හැබැයි මේ පත්තරේ ධම්මික මම හිතන්නේ මේ ඉංජිනේර කියලා තියෙනවා වැඩි කරන්න වෙයි කියලා. ඒතර පරස්පර විරෝධී. IMF agreement එක අනුව GDP එකෙන් 15.1ක් revenue target නැතුවා. නියෝජක දාන්න මේ ඇමතුමාට වෙලා දෙන්න. Honorable මණ්ඩලයේ කොඩි මේ මත ප්‍රකාශක උරුතු එකයි පෙට්‍රෝලියම් එකේ පටලවා ගන්න එපා ඔබතුමා. ඔයා කියන්නේ විදුලි බිල ගැන කියලා තියෙන්නේ. සමාන එයා විදුලි බිල ගැන වෙන්න. දැන් හරි එහෙනම් ඔබතුමා ඒක එහෙනම් පෙට්‍රල් ගැන කියන්න ඕන. නෑ පෙට්‍රල් ගැන කියන්නේ. නෑ පෙට්‍රල් ඇයි ගෑනවඩි කරේ? නෑ ඇයි දැන් මේ 289ට 90ට විකුණන්න පුළුවන් එක ඇයි 309ට වික්කේ? 290ට විකුණන්න පුළුවන් පෙට්‍රල් ලීටරේ 300ට වික්කේ. හරි එයා ගැන කියනවා එමතුමා ඉන්නවනේ. මේ කැල්කියුලේෂන් එක අපිට මේ සභාගත කරන්න එතකොට මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. ඒක 290 කැල්කියුලේෂන් එක සභාගත කරන්න එතකොට මට උත්තර දෙන්න. නෑ ඔබතුමා මොකද පත්‍ර වලට බෑනේ මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරන්න. නෑ ඔබතුමා දැකලා නෑ මේ ඇවිල්ලා මගේ කැල්කියුලේෂන් එක නෙවෙයි. නෑ ඒක තමයි අපෙත් නෙමෙයි. ඔබතුමාලගේ නෙමෙයි. හරි. නෑ දැන් മന്ത്രിතුමීට පැහැදිලි ඇති ඇයි අපි නැවත මේ ප්‍රශ්න අහන්න කියලා. අමතක දැන් කියවම පිළිතුරු මොනවා සභාගත කරන්න පිළිතුරු දෙන්නම් කියලා. මේවා සභාගත කරලා කොයි කාටද පිළිතුරු දෙන්නේ? 15.1ක් රෙවෙනියු එක තියෙන්න ඕනේ කියලා IMF එකේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තියෙනකොට රෙවෙනියු ටාගට් කොහොමද මිල අඩු කරන්නේ? මිල අඩු කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න බෑ. තනිකර බොරු. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ රජයේ බලයට එන්න බොරු කියලා බලයට පැමිණීම. එහෙම නැතුව වෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. ගරු කාන්තර විජේසේකර ඇමතුමා ගැන මම මීට පෙර අවස්ථාවේ කිව්වට අපිටයි ඇමතුමාට එහෙම හිතවත්කමක්වත් නැහැ. මම කියන්නෝනේ මේවා සෝලාර් පැනල් අර පන්සල් වලට දාන එක අපිත් ලයිස්ට් දුන්න ඒකවත් දැම්මේ නැහැ. හැබැයි එතුමා යම් ක්‍රමවේදයකට වැඩ කරගෙන ගියා. ඒක නිසා තමයි මේ අවස්ථාවේ කියන්නේ.
එතනින් එහාට අපි ගියොත් එහෙම දැන් ඔබතුමා පෙට්‍රල් ගැන කියපු නිසා ඒක නෙවෙයි මේක පස්සේ දෙන කරා අපි ගමු එනර්ජි සෙක්ටර් මේ CB එක පැත්තට ගියොත් එහෙම CB එක තිබ්බ මං හිතන්නේ 70ක් 2030 වෙනකොට 70ක් රිනියුවබල් එනර්ජි වලට යන්න පුළුවන් වර්ක් ප්ලෑන් එකක් මං හිතන්නේ හදාගෙන ගියා පහුගිය රජය යටතේ. දැන් ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමාලාගේ රජයේ බලයට පැමිණීමත් සමග මේ වින් ප්‍රොජෙක්ට් සියල්ලම తాවකාලිකව සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. මම දන්නේ ඒක හරිද වැරදිද කියලා වින් ප්‍රොජෙක්ට් සියල්ලම තාවකාලිකව සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකේ අදානි ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එකක්. දැන් 2030 වෙනකොට ඇඩිෂන් 2024 වින් වලින් 100යි සෝලාර් වලින් 483යි 2025 වින් වලින් 100යි සෝලාර් වලින් 505යි 2000 මේ ආකාරයට මම ගාව මේ graph එක තියෙනවා රිනියුවබල් එනර්ජි හරහා ලංකාවේ තියෙන එනර්ජි සෙක්ටර් එකේ එනර්ජි ප්‍රමාණය නිපදවන එනර්ජි ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන ගියා. දැන් අදානි ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන නවත්තනවා කිව්වම අපි අදානි එක පැත්තකින් කියන්නකො. අදානි ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තම ඒකේ එන්වයරන්මන්ටලිස්ට්ලා නඩු දැම්මා. දැන් එන්වයරන්මන්ටල් කන්සර්න්ස් අපිටත් තියෙනවා. මොකද මන්නාරමේ ජනතාවත් ඒ අවස්ථාවේ යම් යම් ස්ථැන් වලට ඒ වින්ඩ් ටර්බයින්ස් මාරු කරන්න කියලා කිව්වා. දැන් අදානි එකෙන් ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරනකොට ඉතා පැහැදිලිවම අදානි සමාගමට යන වියදම දැන් අදානි එකේ මේ ටෙන්ඩර් එක කැන්සල් කරනවා කියලා දේශපාලන මැතිවරණවල දුන්න පොරොන්දු නිසා අද රටට වෙලා තියෙන පාඩුව බලන්න ඕනේ. අදානි කියන නම අයින් කරලා බලන්න. $1 billion ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ලංකාව තුළට. $1 billion ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඒගොල්ලන්ට ලංකාව ඇතුලේ මේ අදානි විතරක් නෙවෙයි මේ ප්‍රයිවට් වින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ප්‍රයිවට් ඒවා සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒ සස්පෙන්ඩ් කරපු හැමෝටම ලංකාව තුලින් ඩොලර් හොයාගන්න බෑ. පිට රටකින් ඒ ඩොලර් ගේන්න ඕනේ. ලංකාව තුල EIA ඉඳන් ඔක්කොම මේ ප්‍රයිවට් කට්ටිය හොයාගන්න ඕනේ. දැන් මෙවන් අවස්ථාවක අපි නිකන් ගණනය කරලා බැලුවොත් එහෙම පෙට්‍රල් වලින් නැත්නම් සමා වෙන්න තෙල් වලින් යුනිට් 4ක් නිපදවන්න 1 ලීටරයක් අවශ්‍යයි. මම දන්නේ ඒ ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවද කියලා. යුනිට් 4ක් නිපදවන්න 1 ලීටර එකක් අවශ්‍යයි. ඒකේ හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඒ ගාන අනුව බැලුවොත් එහෙම සෝලාර් වලින් 1 මෙගාවොට් එකකින් යුනිට් 4000ක් දවසට දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මිලියන් මෙගාවොට් 100ක එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අප්‍රූව් කරලා තිබ්බනම් ගෙවල් ලක්ෂ 2ක් හවුස්හෝල්ඩ්ස් ලක්ෂ 2කට පවර් සප්ලයි ගන්න තිබ්බා. දැන් මේ යන වියදමත් එක්ක අපි බලනකොට තෙල් වලින් යන වියදමයි මම खनिज तेल සංස්ථාවේ හිටපු ඇමති නෙවෙයි खनिज तेल සංස්ථාවේ දැනට ඇමතිත් නෙවෙයි ඒක නිසා සංඛ්‍යා ලේඛන අපි ලියාගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ ඔව් එක යුනිට් එකකට to meet on average 1 litre of diesel provides 4 units of power through thermal sources and 1 megawatt plant on average produces approximately 1.5 million units of power per annum or 4000 units per day. දැන් මේ දෙකත් එක්ක යන වියදම බැලුවම මට නම් හිතා ගන්න බෑ මොන පදනම යටතේද මේව සස්පෙන්ඩ් කරේ කියලා. දැන් මේවල පහුගිය කාලේ සාමාන්‍යයෙන් කරපු ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ආණ්ඩුවක් සස්පෙන්ඩ් කරනවා නම් කැන්සල් කරනවා නම් පහුගිය කාලයන්හි ඉතා පැහැදිලිවම කොමිස් නැවත වාරයක් රීනෙගෝෂিয়েට් කරගන්න තමයි මේව කරන්නේ. එතකොට දැන් 0.08යි 7-8කට එක යුනිට් එකක් දෙන්න ඇග්‍රී වෙලා තියෙනකොට මේ ඇග්‍රීමන්ට් ඔක්කොම හදාගත්තේ CB එකෙන්. CB එකේ නිලධාරීන් එක්ක ඉඳලා තමයි මේ ඇග්‍රීමන්ට්ස් වලට ආවේ. එතකොට දැන් අදානි එළියට ගියා කියන එක $1 billion USD ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් එළියට ගිහලා තියෙනවා. දැන් ඒක අපි ඉතා පැහැදිලිවම there is a question on transparency. We have those same concerns as well. We raise those concerns about the tender process, about a tender process being followed. But if you had any doubts or if you had any concerns about the accountability process, that could have been resolved differently. But because of the promises that you gave on election platforms, well, have gone ahead and suspended these projects without any alternative. එතකොට මේ අවස්ථාවේ දැන් මේ 2030 වෙනකොට අපේ රටට අවශ්‍ය එනර්ජි සප්ලයි එක හොයාගන්න රිනියුවබල් එනර්ජි හරහා එන්න තිබ්බ මම මේ ඉස්සෙල්ලා කියපු 2024 මෙච්චරයි 2026 මෙච්චරයි කියලා මම මේ කියපු ප්‍රමාණය ඕගලන් කිසිම ක්‍රමයක් නැතුව 2024 දී වින්ඩ් වලින් 100යි සෝලාර් වලින් 483යි 2025 වින්ඩ් වලින් 100යි සෝලාර් වලින් 505යි දැන් මෙන්න මේවට එකක්වත් මේ අපේ ඇඩිෂන් එකට එන්නේ නැහැ. එතකොට අනිවාර්යෙන්
මේ පර්චේස් කරන්න වෙන්නේ මොනවද? අපිට තර්මල් තමයි යන්න වෙන්නේ. අපිට මේ එනර්ජි නැත්තම් හයිඩ්‍රෝ වලින් දැන් ඩ්‍රවුට් එකක් තියෙනවා නම් තර්මල් වලින් තමයි යන්නේ. නැත්තම් එහෙම නැත්තම් කරන්ට් කපන්න වෙනවා. දෙක එකක්. ඒතර තර්මල් වලින් යනකොට පහුගිය කාලේ මතු කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේවල විශාල වංචා දූෂණ සිදු වෙනවා කියලා. එතකොට මම අහන්න කැමතියි දැනටත් මේ වංචා දූෂණ සිදු වෙනවද හැමම? මොකද මේවා අහන්න අපිට පැහැදිලි සැකයක් තියෙන හේතු මම පෞද්ගලිකව කාටවත් මඩ ගන්න කැමති නැහැ. ඒක නිසා මම නම සඳහන් කරන්නේ මේ ඉදිරිපෙළ වාඩි වෙලා ඉන්න කැබිනට් ඇමතිවරයෙක්ට පොහොර සංස්ථාවේ වැඩ කරනකොට මූල්‍ය වංචා දූෂණ කිරීම පිළිබඳව ඉන්ටර්ටික් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් මේ ඉස්සරහා පෙළිය වාඩිලා ඉන්නවා. පොහොර සංස්ථාවේ වැඩ කරනකොට අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා ඇග්‍රිකල්චර් මිනිස්ටර් ඉන්නකොට එයාව ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ පොහොර සංස්ථාවේ ඉඳලා මූල්‍ය වංචා දූ ඉදිරිපෙළ වාඩිලා ඉන්නවා. ඉදිරිපෙළ ඉන්නවා වාඩිලා. එහෙම හරි නෑනේ මම එහෙම පෞද්ගලිකව මඩ ගන්න කැමති නෑ. මොකද පෞද්ගලික අපේ ඒතර නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා කියයි don't resort to personal attacks කියලා. හැබැයි ඕනනම් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා නහයෙන් පෙන්නන්නේ. මම නේ පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මේ මූල්‍ය ඉන්නවා මූල්‍ය වංචා කරපු කට්ටිය දැන් මේ සභාව ඇතුලේ වැදගත් අනතුරු වල ඉන්නකොට අපිට පැහැදිලි සැකයක් ඇති වෙන එක ඉතාම සාධාරණයි. අපිට ඉතා පැහැදිලි සැකයක් ඇති වෙනවා මොකද මේ වින් පවර් එකෙන් එන්න තියෙන ඇඩිෂන්ස් නවත්තනවා. ඩ්‍රවුට් එකක් එනවා කියලා කියනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඉමර්ජන්සි පවර් පර්චේසින් ඇග්‍රීමන්ට් එකට ගිහිල්ලා කාට හරි හොඳ කුට්ටියක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නීතිය පිළිබඳ ඇමතුමක් කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන සංස්කෘතිය පක්ෂය පෝෂණය කිරීම කියලා. ඉතින් පක්ෂ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ පෝෂණය කරන ජනතා සල්ලි හොරකම් කිරීමේ ප්‍රවේශයක් මේ ආණ්ඩුවත් ගන්නවා කියන එක නිගමනයකට අපිට එන්න පුළුවන්. ඒක වැරදි නෑ. මොකද ඒ තියෙන තත්ත්වනෝ කියන්නේ. එතකොට දැන් සෝලර් පැනල් ගත්තම 2021 ඉඳන් EOI 2021 EOI කෝල් කරලා සෝලර් පැනල් ප්‍රොජෙක්ට් වලට මේ දාපු EOI වලට අද වෙනකල් පවර් පර්චේසින් ඇග්‍රීමන්ට් කරලා සයින් කරලා නැහැ. පෞගේ රජය කරෙත් නැහැ. මේ රජය ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. දැන් මම දන්නවා සමහර ඩොලර් මිලියන 100ක් මාස ගාණක් අවුරුදු ගාණක් බැංකුවේ තියෙනවා. ඇයි සල්ලි පෙන්නන්න ඕනේ? ඉඩම සෙකියුර් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරගන්න. දැන් ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද්ද මේකට හේතුව? දැන් මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් කරන්ට් ටැරිෆ් එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල අඩු කරනවා නම් මෙන්න ක්‍රමවේද. සෝලර් පැනල් වලින් නිපදවන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වින්ඩ් පවර් වලින් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. එහෙම මොනවත් වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ. ඒ වැඩ පිළිවෙල මොනවත් නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා කයිවාරු ගහන එක තමයි වැඩිපුර කරන්නේ. 159 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැන් කයිවාරු ගහන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා කියන්නේ මොනවද? විපක්ෂයට කතා කරයි. දැන් මට පෙර කතා කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ගැනයි. මෙන්න මේව ගැන කතා කරන ප්‍රශ්න කරන්න දන්නේ නැද්ද? නැත්තම් පොලිට් බීරෝ එකෙන් ඕගලන්ට ඒකට පර්මිෂන් දීලා නැද්ද? මට හිතා ගන්න බෑ. ගරු ඇමතුමා අසරණ ගන්න කැමති නැහැ මම මොකද සමහරට පොලිට් බීරෝ එකේ තීරණයක් දන්නේ නැහැ මේක. ඉතින් දැන් මේ especially about the Indian Adani project as well. Now about the Adani is pulling out. The government is saying all sorts of things. It is Adani that pulled out because the Adanis didn't want to do business here. The rate that they agreed on 0.08, the 8 cents rate was agreed by the electricity board. So the Adanis didn't have the same facilities that were given to the other 50 megawatt project in Mana, because the environmental impact assessment was already done, the bird migration report was already done. So the Adanis had to do all that. The Adanis had to build a jetty in Mana to bring the wind turbines. Later the jetty was supposed to be converted into a use for the fishermen. So the rate that the Adanis agreed on was something that the CEB proposed. It wasn't the Adanis that imposed that. Now, about the transparency of it, if a tender procedure was followed or not, it's a 1 billion investment. So you could have, if you want to, you could have tried to renegotiate it. The reason why the people went to court earlier was because they had environmental issues. That we also had. The people in Mana, some people in Mana didn't, there were certain issues with the certain locations where the turbines were going to be fixed on. We conveyed that to the relevant authorities and they were happy to look at it. But now the Adanis have pulled out. Now the Adanis megawatt, they were going to add 488 megawatts to the grid. 488. Now with 400, now I just mentioned the number of units
that each liter of oil could produce is 4 liters per unit. Honorable Shanakin Rasamanikam, you have 2 more minutes. Thank you, Deputy Speaker. So therefore, this government has destroyed whatever progressive steps that the previous government had taken to achieve the 70% renewable energy input into the grid by 2030. This government has now destroyed that. The government has no plan. Our energy sector is again under threat. So මම අහපු ප්‍රශ්න මොන හරි ඒ වලට අදාහරි පිළිතුරු හම් වෙයි නැත්නම් මට පෙර කතා කරපු മന്ത്രിතුමී හරි ඒ ඇමතිතුමාලාගෙන් අහපු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ටිකක් හොයාගෙන මේ ලොබි එකේ හරි අරන් දෙන්නේ නැත්නම් ඔබතුමී කිව්වා වගේ විපක්ෂය ආයෙ හෙටත් ඇවිල්ලා අපි ওই ප්‍රශ්නම තමයි අහන්නේ. මොකද අපි අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න බෑ.